नमस्कार जय जगन्नाथ। यही ऑडियो बुकटीर प्रयास है कि आपण को किसी नुआ इनफॉरमेशन देवा पाई स्वर विज्ञान जहाँकि आम स्वर योगा एनसेट साइंस ऑफ एनर्जी मास्टर ऑफ ब्रीदिंग यही ऑडियो बुक आपण शुणिला पर आपण को निश्चित भाव किछि ना किछि दैनंदिन जीवन रे उपयुक्त कार्य लगे पारिबे। तो चलतु यही ऑडियो बुकटी को स्टार्ट करिबा। नमस्कार आमर आजिर आलोचना को स्वागत। आज आमे एक भारी रोचक विषय रे कथा हेबाकू जाउछे। केबे भाबिचंती कि आम निश्वासर गति माने केउ नाकपुडारू बेसी पवन जाउछि सेइटा आम दिनर सफलता को नियंत्रण करि पारे। आम पाखरे थिबा उत्सगुड़िक प्राचीन भारतर एक विज्ञान स्वर जोग विषय रे कहूछि जहा ठीक एई कथा दाबी करे। हाँ, यह शुणिबाकू टिके आश्चर्य लागि पारे। तेबे कौन एहा संभव जे केवल निज निश्वास उपरे टिके ध्यान देई आमे निज काम को अधिक प्रभावशाली करि परिबा। आसंतु एहाकू टिके भल भाबरे बुझिबा। निश्चित भावरे यार मूल धारणाटी देखिबाकू गले बहुत सरल किंतु भारी गभीर। स्वरजोग कुहे जे आम शरीर रे दुई प्रकारर मुख्य शक्ति प्रभावित होउछि। दुई प्रकारर शक्ति? हाँ, गोटिए हेला जीवनी शक्ति जहा आमको काम करिबा पई जोश आउ बल दिए, आउ अन्यटी हेला मानसिक शक्ति जहा आमर चिंता भावना आमर सृजनशीलता को चलाए। अच्छा, तेबे स्वरजोग हेउछि एई दुई शक्ति भितरे गोटे संतुलन आनिबार कला। जीवनी शक्ति आउ मानसिक शक्ति एहा सुनिबाकू तो बहुत दार्शनिक लागुछि, किंतु एहार आम निश्वास सहित कोन संपर्क? देखंतु संपर्कटा एकदम सीधा सड़क। एही शक्तिगुड़िक आम शरीर रे किछि सूक्ष्म चैनल देई प्रवाहित हुए जहाकू नाड़ी कुहा जाए। ओहो, नाड़ी। हाँ, हजार हजार नाड़ी भितरु तीनोटी सबुठु मुख्य ईड़ा पिंगला आउ सुषुम्ना, आउ एही तीनोटी नाड़ी सीधा आमर बाम और डाहण नाकपुड़ा सहित जोड़िता। ओके, एठी कथाटा आहुरी मजादार होउछि। तेबे ईड़ा पिंगला एगुड़िक केमिति काम करंती? आसंत प्रथमे ईड़ा नाड़ीरू आरंभ करिबा। एहा आमर मानसिक शक्ति बा चेतना सह जड़ित। मानसिक शक्ति सहित? हाँ, एहार प्रवाह आम बाम नाकपुड़ा देई हुए। जेतेबेले आमे बाम नाकपुड़ारू सहजरे निश्वास नहीं पारू सेतेबेले ईड़ा सक्रिय थाए। अच्छा, एहाकू चंद्र स्वर भी कुहा जाए। चंद्र स्वर काहेकि? कारण एहा शांत स्थिर और ठंडा प्रकृतिर। आ मजार कथा होची एहा आम मस्तिष्कर डाहण भागकू माने राइट हेमिस्फीयर को सक्रिय करे जहां आमर कल्पना सृजनशीलता और अंतर्ज्ञान पई दायी। गोटे मिनिट, ताहेले एही प्राचीन धारणा कोन आम आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान सह मेल खाउछि? माने जेतेबेले आमे शांत किंबा क्रिएटिव काम करिबा कथा भाबू सेतेबेले आम शरीरर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन हुए, जहाकू विज्ञान रे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बा पीएनएस कुहा जाए। तेबे कोन ईड़ा नाड़ी सेया? एकदम ठीक धरिछंती। प्राचीन योगी माने एहाकू ईड़ा नाम देइथिले। आजिर विज्ञान एहाकू पीएनएस कहूछि, काम एखा। ओहो, एहा शरीर को शांत करे और विश्राम दिए। एहार ठीक उल्टा होउछि पिंगला नाड़ी। ताहेले पिंगला निश्चय आम डाहण नाकपुड़ा सह जोड़ित होइथिबो? हाँ, जेतेबेले डाहण नाकपुड़ा अधिक खोला थाए सेतेबेले पिंगला सक्रिय थाए। एहा जीवनी शक्ति सह जोड़ित। एहाकू सूर्य स्वर कुहा जाए। कारण एहा शरीर रे उत्ताप और शक्ति सृष्टि करे। एकदम। आउ एहा आम मस्तिष्कर बाम भागकू माने लेफ्ट हेमिस्फीयर को सक्रिय करे जहां आमर जुक्ति गणित विश्लेषण एसबो पाए दायी। सिस्टम बा एसएनएस जहां आमको फाइट और फ्लाइट पाई प्रस्तुत करे। हाँ, ठीक सैया। एहा तो आश्चर्यजनक। ताले आम शरीर रे गोटे प्राकृतिक सिस्टम अछि जहां आमको शांत क्रिएटिव मोड आउ शक्तिशाली एक्शन मोड भितरे बदलाउ थाए। किंतु तृतीय नाड़ी सुषुम्नार काम कण? सुषुम्ना सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले ईड़ा और पिंगला माने चंद्र और सूर्य शक्ति संपूर्ण संतुलित होई जाए, बैलेंस्ड। हाँ, सेतेबेले सुषुम्ना सक्रिय हुए। एही समय उभय नाकपुड़ारे निश्वास प्राय समान भावरे प्रभावित हुए। अच्छा, यह बहुत कम समय पाई हुए, किछि मिनिट पाई। एही अवस्था ध्यान एवं आध्यात्मिक अभ्यास पाई सबुठारु भल। काहेकि?
କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମନ କୌଣସି ପଟକୁ ଟାଣି ହୋଇନଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀର ଏତେ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଲଜିକାଲ ମୋଡ୍ରୁ କ୍ରିଏଟିଭ ମୋଡ୍କୁ ବଦଳଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ବି ପାରିନି। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ହିଡେନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି। ଏକଦମ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏହାକୁ ମାନୁଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଜଲ ସାଇକେଲ ବା ନାକଚକ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ନେଜଲ ସାଇକେଲ। ହଁ, ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 60ରୁ 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନାକପୁଡ଼ା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ଏହା ତ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜାଣି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ା ଏବେ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି? ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱରଯୋଗର ପ୍ରକୃତ କମାଲ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କେବଳ ଶରୀରର ତାଳକୁ ବୁଝିବା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ନିଜ କାମକୁ ମିଶେଇବା। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବଦଳେଇବା। ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ତାଳକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳେଇବା। ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳେଇବା ମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଲଜିକାଲ ଓ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ମୋର ପିଙ୍ଗଳା ବା ଡାହାଣ ସ୍ୱର ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୋର ବାମ ନାକପୁଡ଼ା ଖୋଲା ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଅଟକିଯିବି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଠି କିଛି ସରଳ କୌଶଳ କାମରେ ଆସେ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନାକପୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି ସେହି ପଟର କାଖ ତଳେ ହାତର ମୁଠା ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ରଖି କିଛି ସମୟ ଚାପ ଦେଲେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ନାକପୁଡ଼ାଟି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ? ଏତେ ସହଜ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ପଟ ନାକପୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ବିପରୀତ ପଟକୁ ବୁଲି କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବଦଳିଯାଏ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ସରଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ନା? ନିଶ୍ଚିତ। ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ବ୍ରିଥିଂ ବୋଲି ଜାଣୁ। ହଁ। ଏହା ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ଉଭୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଦୁଇ ଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି ସ୍ୱର ବଦଳେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ୱର ଚାଲୁଥିଲେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି? ହଁ, ଏକଦମ ଅଛି। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ? ହଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ୟୁଜର ମ୍ୟାନୁଆଲ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ବା ଡାହାଣ ସ୍ୱର ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ତାପ ବେଶୀ ଥାଏ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ବ୍ୟାୟାମ, ବ୍ୟାବସାୟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଗଣିତ ପରି କଠିନ ବିଷୟ ସମାଧାନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ନାକପୁଡ଼ା ଖୋଲା ଅଛି ତାହା ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ତ ଖାଇବାକୁ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଚେତନ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଖାଇବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଶୌଚକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡାହାଣ ସ୍ୱର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଶରୀରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମେଟାବଲିଜମକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଡ଼ା ନାଡି ବା ବାମ ସ୍ୱର ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଶାରୀରିକ କାମ ପାଇଁ ଡାହାଣ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ବାମ ସ୍ୱର ସମୟରେ କେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଦାନ କରିବା ଭଳି କାମ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ପଛର ତର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ପଛର ତର୍କ ହେଉଛି ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ବାମସ୍ୱର ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଓକେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରିବା, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା ବିବାହ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ? ହଁ, ଏସବୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାମସ୍ୱରକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନାକପୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରୁଛି।
ଲାଗୁଛି ମୋ ଶରୀର ଏବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଥରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ଭୁଲି ହୁଏନି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା ଚାଲୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ମାନେ ଉଭୟ ନାକପୁଡ଼ା ସମାନ ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନଥାଏ। ଏହି ସମୟ କେବଳ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହବ ନା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅଛି? ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ମୁଁ ଗଣିତରେ ଭଲ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭଲ କରିବି। ନା ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଉଭୟ। ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ANS କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆସେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ସ୍ୱର ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଆସିଡିଟି ବା ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେହିପରି ବାମ ସ୍ୱର ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହଜମ, ଆଳସ୍ୟ ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱର ଯୋଗ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରିକି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଅନିଦ୍ରା ବା OCD ଭଳି ସମସ୍ୟା। ହଁ, ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାମ ସ୍ୱରକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ମୋଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍। ଏପରିକି ଅବସେସିଭ୍ କମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିସଅର୍ଡର ବା OCD ଭଳି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁଠି ମନ ଅତ୍ୟଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ସେଠାରେ ନିୟମିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭେଦ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭେଦ ମାନେ କେବଳ ବାମ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା? ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱରଯୋଗ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ରିଦମ୍ ବା ତାଳକୁ ବୁଝି, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି, ତାକୁ ନିଜ କାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଗଭୀର ବିଜ୍ଞାନ। ଏକଦମ। ଡାହାଣ ସ୍ୱର ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ବାମ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ଆମକୁ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ୟୁଜର ମ୍ୟାନୁଆଲ ପଢ଼ିବା ଭଳି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଆମେ ଶରୀରର ପ୍ରଚଳିତ ତାଳ ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରବାହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତାଳମାଳ ରଖିବାର ଏକ ଉପକରଣ? ନା, ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ବାମ ସ୍ୱର ବା ଇଡ଼ାନାଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଷୟ ଯାହା ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।